안녕하세요, 미국 산다나님들. 오늘은 한 가지 아티클만으로는 좀 부족할 것 같아서 제가 5가지 관련된 분야를 찾아서 정리해 보았어요. 일단 첫 번째로 도지가 이제 세이빙을 많이 했다고 그런 얘기를 하고, 그다음에 이제 그것과 관련된 논쟁, 그다음에 두 번째로는 그다음에 경제적인 영향이라든가 지금 시장 반응, 그다음에 세 번째로는 그다음에 연방정부 해고 관련돼서 그다음에 네 번째로 그다음에 그 예산안에 관한 논쟁이 있잖아요. 메디케이드 삭감한다는 얘기도 있고, 그다음에 지금 경제 상황에 대해서 그런 어, 어떤 정서 이런 것들 관련된 기사를 찾아봤어요. 일단 첫 번째로 Doge's reported savings and controversies. 그러니까 도지가 세이빙을 많이 했다고 얘기를 하고 또 그거에 반해서 이제 그렇지 않다라고 이런 논쟁들이 있잖아요. 그걸 정리해 봤습니다. Doge has claimed over 65 billion in taxpayer savings through spending cuts, but independent review suggests significant accounting errors. 도지는 주장해오고 있다. 650억 이상, 65 billion 이상을 지금 taxpayer saving을 해오고 있다고 그 spending cut을 통해서. 그러나 independent review는 뭐라고 얘기를 하냐면 significant accounting error, 그러니까 significant 꽤 상당한 아티클에 참 많이 나오는 단어예요. 그러니까 이게 자료랑 관련해서 이게 꽤 중요한 상당한 의미 있는, 그러니까 회계 오류가 있다라고. 그래서 error in reported savings, a miscalculation cut reported savings from 16.8 billion to 8.4 billion, and nearly 40% of canceled contracts may be reinstated due to legal challenges. 그러니까 그 지금 세이빙 됐다고 하는 것에 어떤 에러가 있냐면 miscalculation, 그러니까 그 잘못된 계산이 지금 그 reported saving이 그러니까 168억에서 84억으로 됐단 얘기예요. 그리고 nearly 40% cancel contract, 그러니까 그런 계약들도 다 취소해서 그런 식으로 해서 세이빙을 했다고 얘기를 하고 있잖아요. 근데 그렇게 취소된 계약 중에 거의 40%는 reinstate, 그러니까 state로 다시 들어가는 거니까 복귀하다, 캔슬됐던 게 다시 되면 제자리로 오면 이 reinstate이란 단어를 써요. 그래서 그러니까 이제 복귀할 수도 있다. due to legal challenges, 그러니까 법적인 문제로 인해서. 지금 이 내용은 CBS 뉴스랑 AP 뉴스 종합해서 나온 거고, 그다음에 National Security Concerns, 이게 뭐냐면 이제 안보에 대한 걱정이죠. Lawmakers worry that DOJ personnel may mishandle sensitive intelligence data, potentially exposing classified information to adversaries. 그러니까 lawmaker니까 법을 만드는 사람, 그러니까 의원들이겠죠. 의원들은 worry, 걱정하고 있다. 도지 직원들이, personnel 직원들이 mishandle, 그러니까 잘못 다룰까봐 걱정하고 있다. 그 sensitive한 intelligence 데이터를. 그래서 이런 것은 잠재적으로 exposing classified information to adversary. adversary 하면 적이잖아요. 그러니까 이게 국가 안보에 위협을 미칠까봐 걱정을 하고 있는 거죠. 왜냐면은 어떤 직업은 보안이 되게 중요한 직업이라서 그거에 관련된 시큐리티 클리어런스도 할 것이고, 그래서 그런 일들을 하는 사람인데 지금 사실 도지 퍼스넬은 어떤 사람으로 이게 구성이 돼 있는지 모르겠지만, 그러니까 그런 면에서는 이제 우려가 된다는 거죠. 그런 중요한 자료 같은 거를 그냥 잘못 다룰 수도 있으니까. 그다음에 두 번째로 Economic Impacts and Market Reactions. 요즘에 물가도 많이 오르고 그래서 이것과 관련된 내용을 찾아서 간추려 본 거예요. GDP slowdown. US economic growth slowed in Q4 2024 to 2.3% down from 3.1% due to severe weather
and trade concerns. 미국 경제 성장률이 지금 둔화됐다. 4분기 2024년 4분기 2.3%까지 지금 떨어진 거예요. 3.1%에서. 이게 왜 그러냐면 due to severe weather and trade concern. 날씨가 좀 안 좋았잖아요. 폭풍도 많이 오고. 그다음에 어떤 지금 무역 trade concerns. 그렇죠. 뭐 관세 매긴다 이런저런 얘기도 있고. 그래서 지금 물가도 많이 오르기도 했어요. 그래서 뭐 계란값은 뭐 조류독감 문제도 있고 그 이외에 뭐 커피값도 그렇고 많이 올랐잖아요. 그래서 지금 그리고 전체적으로 GDP가 슬로우 다운 돼 있고 지금 여기 보시면 rising cost 이제 오른 거죠. Budget cuts, layoffs, and trade policy uncertainties are expected to influence inflation and consumer spending. 그러니까 이런 예산 삭감이라든가 해고, 그 다음에 무역과 관련된 이런 정책들이 사실은 아직은 uncertainty, 좀 정확하지가 않잖아요. 그래서 그런 것들이 expected to influence, 영향을 미칠 것으로 예상된다. inflation이라든가 consumer spending, 그러니까 소비 지출에. 그다음에 이제 세 번째로 federal employee layoffs and government downsizing. 이것도 지금 뉴스에 많이 나오는 내용이죠. 연방 공무원들을 지금 해고하는 거, 그러면서 정부 사이즈, 정부 규모를 줄이겠다고 했잖아요. 그래서 그것과 관련된 기사를 추려보니까 The Trump administration has overseen mass layoffs across federal agencies, targeting probationary employees with less than a year of service. 트럼프 정부는 지금 이게 이렇게 관리하고 있죠. 대량 해고를 하고 있고 across federal agency, 그 다음에 targeting probationary employee, 그러니까 1년 미만, less than a year of service, 1년 미만에, 그러니까 보통 연방 정부 같은 경우에는 1년 동안의 프로베이션 피리어드가 있으니까 이게 법적인 그러니까 혜택을 좀 덜 받는 경우죠. 왜냐하면 이 프로베이셔너리 피리어드에 있으면 그래서 그 사람들을 먼저 우선적으로 타겟팅을 해서 해고를 했고 These actions led by the Department of Government Efficiency are part of a broader initiative to reduce federal spending. 이러한 조치들은 led by 누가 이제 이끌고 있냐면 Department of Government Efficiency, 도지죠. 도지가 이끌고 있고, 그리고 이것은 part of a broader initiative to reduce federal spending, 그러니까 연방 스펜딩을 줄이는 어떤 일이다, 조치이다, 아주 광범위한 조치 중에 part of, 일부이다. Scale of layoffs, 그 다음에 그 규모를 보면, 레이오프 하는 규모를 보면 around 30,000 federal employees have been dismissed, particularly in agencies like the National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, and the Internal Revenue Service, IRS. 뉴스에 많이 나오죠. 그래서 지금 일단 3만 명 정도가 해고된 상태고, 특별히 지금 최근에, 그러니까 지금 이게 계속 지난 한 달 동안 이어져 왔는데 이건 최근이에요. 이게 제가 지금 이거를 아티클을 한 날짜를 보면 이게 지금 National Oceanic Atmospheric Administration도 해고를 했고 그다음에 이제 IRS 세금 부서에서도 수천 명 했다고 나왔죠. 그다음에 세 번째로 이게 지금 계속되고 있는 거예요. Federal Employee Layoff에 관해서. 그다음에 Deferred Resignation Program, 그러니까 이게 바이아웃이라고 그렇게 얘기를 했잖아요. 그러니까 지금 이거를 프로그램을 하면 9월 달까지는 그렇게 다 해주고 이제 9월 달에 이제 끝내는 거죠. 근데 그거 buyout 프로그램을 approximately 75,000 employees opted into a voluntary buyout program rather than face in-person work requirement. 그러니까 이게 처음에 이제 그 임기 시작하자마자 그랬죠. 그 자발적으로 이 바이아웃 프로그램을 선택을 하라고, 그리고 아니면 그 리턴 투 오피스, 그러니까 오피스로 돌아오라고 그런
게 있었잖아요. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 7만 5천 명 정도가 그 바이아 프로그램에 사인을 했다고 하네요. Agency Specific Layoff, 그 다음에 그러니까 어떤 에이전시, 그러니까 타겟가 된 에이전시가 있었잖아요. 뭐 USAID 같은 경우는 뭐 그 단체 그 에이전시 같은 경우를 없애고, 그리고 디펜스 에이전시도 최근에 있었죠. 그런 일이. 그래서 having instructed to compile list of employees for potential layoff. 그러니까 디펜스 에이전시 같은 경우도 국방부죠. 지금 그러니까 잠재적으로 레이오프 될 사람들을 그 리스트를 모으라고 지시받았다. instructed to. 그다음에 concerns over public safety. 이렇게 레이오프가 되고 이제 이렇게 되니까 이제 뭐 한편으로는 우려되는 점이 있겠죠. Critics argue that downsizing weakens government response to emergencies, while supporters say it reduces bureaucracy. 그러니까 이것을 비난하는 사람들은 주장한다. 뭐라고 주장하냐면 critics argue that 그런 downsizing weakens government response to emergency. 그러니까 그런 규모를 줄이는 거는 weaken 약화시킨다. 정부의 대응 to emergency. 그러니까 이런 위기 상황에 있어서의 정부의 대응을 약화시킨다. 반면 while 이거를 지지하는 사람들은 뭐라고 얘기를 하냐면 say it reduces bureaucracy. 그러니까 bureaucracy를 줄인다. 그쵸? 일론 머스크가 뭐 이렇게 톱을 들고 와서 이렇게 약간 퍼포먼스처럼 했죠. bureaucracy를 줄인다고. 그다음에 네 번째로 이게 정말 큰 거가 있었죠. 최근에 이제 버젯이 통과가 됐는데 하원에서 지금 그 얘기예요. Medicaid cuts and budget debates. The House passed a budget plan extending 4.5 trillion in tax savings while reducing federal spending by 1.5 trillion over the next decade. 하우스는 통과시켰다. 예산안을, 버젯 플랜을. 그러니까 4.5조, 그러니까 텍스 세이빙을 하고 이걸 그러니까 텍스 세이빙에서 4.5조를 그러니까 익스텐드 늘리는 거죠. 그리고 반면에 reducing federal spending, 그러니까 연방 지출 규모를 줄이는 거죠. 1.5 트릴리언이니까 이게 1.5조, 그러니까 트릴리언이면 조잖아요. 그래서 over the next decade, 그러니까 over 뭐뭐 동안 the next decade 하면 10년이잖아요. 그러니까 향후 10년 동안 이렇게 하겠다는 얘기예요. 근데 여기에 이제 메디케이드 이게 줄이는 게 포함이 돼 있는데, 이제 이게 메디케이드를 줄이면 이제 메디케이드만 줄이는 게 아니라 이제 관련된 게 이제 또 따라서 이렇게 영향을 받을 수가 있겠죠. So Medicaid faces potential cuts as part of these reductions. 그래서 메디케이드는 직면에 있다. face 잠재적인 cut, 이게 삭감이 as part of this reduction. 그러니까 이런 삭감의 일부로서 메디케이드도 줄인다고 한 거예요. 포함이 됐다는 얘기죠. 그래서 scope of cuts, 그래서 그 규모를 보면, 삭감 규모를 보면 the proposed budget may cut 880 billion from Medicaid, raising concerns about increased healthcare burdens for states and vulnerable populations. 그 제안안을 보면 그 제안된 예산안은 880 빌리언이니까 8,800억을 이제 줄일 것이다. 어디서 줄이냐면, 왜냐하면 지금 계속 줄일 거라고 얘기를 했으니까 메디케이드에서 8,800억을 줄일 것이다. 근데 이렇게 줄이는 게 지금 어떤 우려를 지금 낳고 있냐면 raising concerns, increased healthcare burden, 그렇겠죠. 이제 그 헬스케어 버든을 증가시키는 거죠. 그 주에. 왜냐하면 메디케이드 같은 경우에는 메디케어랑 달리 이제 이렇게 일부는 연방이 이제 보조 연방이 도와주고, 그다음에 이제 스테이시 주로 운영을 하는 거예요. 그거를 같이 받아서 스테이트 펀드랑 같이. 그리고 vulnerable population, vulnerable 하면 상처받기 쉬운, 그러니까 취약한 이런 거죠. 그래서 취약한 그런 population,
나한테는 되게 큰 짐이 될 것이다. 그쵸. 그렇게 되겠죠. 왜냐면은 이게 로우 인컴 한 사람한테 이걸 주는 거잖아. 혜택을 주는 건데, 그리고 그다음에 이제 메디케어 받으시는 분들 중에도 이 메디케이드를 같이 받으시는 분도 있으니까 그런 분들이 이제 취약한 경우잖아요. 그런 경우에 이제 헬스케어 버든이 될 수 있죠. 그래서 이제 그 political debate를 보면 이제 지금 그래서 민주당이랑 공화당이랑 이것으로 인해서 이제 지금 논쟁을 벌이고 있어요. 근데 그래서 Democratic Opposition, 그러니까 지금 민주당은 반대하고 있죠, 이거에 대해서. 그래서 뭘 하고 있냐면 Senate Democrats plan to force votes on amendments protecting Medicaid, arguing that cuts would undermine healthcare access. 그러니까 이제 상원 의원들, 민주당 상원 의원들은 plan to force, force가 힘을 가하는 거니까 이렇게 밀고 나가다, 이렇게 추진하다라는 뜻도 가능해요. 그래서 수정안을 마련하려고 하고 있고, 그래서 그 수정안이 뭐냐면 protecting Medicaid, 그러니까 메디케이드를 프로텍트 하려고. 그러면서 뭐 왜 이렇게 하냐면 arguing that 뭐라고 얘기를 하냐면 그 삭감은 undermine, mine 하면은 이렇게 그 아시잖아요. 마인이 이렇게 채굴하다 이런 것처럼 되게 땅을 파는 것처럼 땅 밑을 이렇게 파는 거. 그래서 이게 서서히 약화시키다라는 뜻이 있어요. 그래서 그런 헬스케어 액세스를 서서히 약화시킬 것이다. 그 삭감은 그렇기 때문에 이거는 수정돼야 된다. 그렇게 이제 데모크렛 아포지션 이제 그렇게 얘기를 하는 거고. 이제 공화당 측에서는 이거를 이제 디펜스 뭐라고 이제 방어를 했냐면 뭐라고 얘기를 하냐면 Some GOP lawmakers dismiss concern as fear-mongering, insisting that the budget advances Trump's agenda without harming essential services. 그러니까 이제 공화당에서 어떻게 방어를 했냐면 어떤 GOP lawmakers 의원들은 입법하는 사람들이니까 lawmaker들은 dismiss 그런 우려를 아무것도 아니다라고 이제 얘기를 하는 거죠. fear mongering 뭐라고 하면서 이건 그냥 공포 조장하는 거다. insisting that 뭐라고 주장하면서 the budget advances Trump's agenda without harming essential services. 그러니까 그 예산안은 추진하는 것이다. 뭘 추진하는 거냐면 advance Trump's agenda, 트럼프의 정책을 추진한다. without harming essential service. 그러니까 essential service는 이렇게 나쁘게 하지 해를 끼치지 않은 채로 그냥 트럼프 정책을 추진하는 것이지 뭐 니네가 이렇게 말한 것처럼 그렇게 헬스케어 액세스를 약화시키거나 그런 게 아니니까 괜히 fear mongering 하면 이게 공포 조장 이런 거거든요. 그러니까 공포 조장 하지 말란 얘기죠. 그다음에 이제 메디케이드 cuts and budget debates 계속돼서 economy impact 이게 경제적인 영향을 이제 분석을 해놨더라고요. 이제 그 더 힐이라는 곳 그 사이트에서 가져온 건데 analysts warn that reduced Medicaid funding could lead to higher uncompensated care costs and strain healthcare providers. 그러니까 이제 분석가가 이제 경고를 하는 거죠. 그렇게 메디케이드 펀딩을 줄이면 could lead to 뭐뭐한 결과를 낳는 거죠. 이끌 수 있다. 어떤 결과를 이끌 수 있냐면 더 높은 uncompensated, compensate이 보상하다니까 이제 보상되지 않는 거니까 보험이 없는 거죠. 그러니까 uncompensated care cost, 그러니까 무보험 그런 사람들의 그 코스트가 늘어날 것이고 그렇게 코스트가 늘어나면 결과적으로 strain healthcare providers. 그러니까 strain 이게 부담, 그러니까 갑자기 강하게 이렇게 힘을 주면 이렇게 뭐 이렇게 다치고 이러잖아요. 이게 뼈 뭐 이렇게 다치고 할 때 strain이라는 단어를 쓰잖아요. 근데 이게 부담을 주는 거죠. 그렇게. 그래서 healthcare providers. 그러니까 뭐 이런 병원들에게는 부담을 주게 되겠죠. 다음에 이제 다섯 번째로 economic perception. 이거는 이제 뭐냐면 그 경제적인 어떤 인식. 지금 사람들이 경제가 너무 힘들어서 이제 트럼프가 이제 좀
이제 당선됐을 때 기대를 많이 했잖아요. 그래서 그것과 관한 내용이에요. Public approval of Trump's economic management has fallen to 39%, with 51% of Americans believing in the economy is worsening. 그러니까 지금 이게 경제적인 매니지먼트, 그러니까 경제적인 측면에서는 지금 이게 지지율이 39%까지 떨어진 거예요. 물론 지금 40몇 %로 그걸 유지는 하고 있어요. 전반적인 지지율 자체는. 근데 지금 이것도 점점점 내려갈 수가 있다고 하네요. 그러면서 지금 뭐라고 얘기를 하냐면 51% 미국 사람들은 믿고 있다. 경제가 더 안 좋아지고 있다고. Inflation and rising living costs are significant concerns contributing to this sentiment. 그러니까 지금 그쵸, 물가도 지금 많이 오르고 살기가 더 힘들어졌잖아요. 사실 그런 거에 반해서 지금 공무원들도 해고도 많이 됐지만 일반 사기업들 뭐 월마트도 그렇고 지금 다 지금 해고한다고 하고 뭐 펩시도 그렇고 지금 다 해고한다고 하지 고용한다고 하는 소식은 제가 아티클에서 보지를 못했어요. 그러니까 사실은 굉장히 지금 불안한 상황일 수도 있는 거잖아요. 그래서 significant concerns, 그러니까 지금 그게 지금 꽤 우려가 되는 거죠. 그러면서 이 분위기가 sentiment 하면은 정서 분위기가 되는 거예요. 그래서 이런 분위기에 이제 일조를 하는 거죠. 그러니까 지금 사실 다 힘들어서 사람들이 경제적으로 그래서 지금 그런 상황이네요. 제가 여기저기서 많이 찾아와서 이제 종합을 해서 본 거니까, 왜냐면, 어, 저희가 이제 미국에 살면서 알아야 될 것이 참 많아지고 있는 것 같아요. 많은 변화들이 있어서. 그래서 제가 좀 더 잘 정리해서 다음에도 올려보도록 하겠습니다. 감사합니다. 미국 산다라님들 수고하셨습니다.